بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب کا دوسرا جمعہ آ گیا۔ اپنی انگلیوں پر 3 بار پڑھ لیں، آج جمعہ کو نصیب بدل جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج ماہ رجب کا دوسرا جمعۃ المبارک آ چکا ہے، جس کا برسوں انتظار تھا۔ آج یہ وظیفہ اپنی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ میں نے خود رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کا شدت سے انتظار کیا کہ جب جمعۃ المبارک آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجت کو پورا کرواؤں۔ کب یہ جمعۃ المبارک آئے اور میں 3 بار اس خاص وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنواؤں۔ یہ وظیفہ طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے کہ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن پڑھتے ساتھ ہی جتنا مرضی بڑا مقصد ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ انسان کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج ماہ رجب کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب رجب کا مہینہ آئے گا، کب نیا سال شروع ہوگا۔ اور آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف 3 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آج کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں، جب کوئی بندہ ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ اس پر بہت رحم فرماتا ہے۔ اللہ اس وظیفے کو پڑھنے والے پر رحم کی بارش برساتا ہے اور اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ تسبیح کو پڑھنے والے گھر کا بچہ امیر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب میرا بندہ اس وظیفے کو ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن پڑھتا ہے، میں اس پر آسمان کو خوب برساتا ہوں، چھوڑتا ہوں، اسے خوب مال و دولت ترقی عطا فرماتا ہوں۔ اس بندے کو جنت میں ایسے باغ دوں گا جو اس کے لیے نہریں نکال دیں گے، جسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ سے اپنی حاجت کو پورا کروانا ہے، اللہ سے اپنے تمام مسائل کا خاتمہ کروانا ہے۔ جس کسی کو رب کے کریم سے اپنی پسند کا نصیب لکھوانا ہے تو آج ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو پڑھیں۔ آج کا ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کروں گی جو آپ کی زندگی کی تمام مشکلیں، پریشانیاں ختم کر دے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت، ہر چیز نوازتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچیے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی عطا فرمائی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن یاد رکھیں انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا رستہ بھی کھلا رکھا ہوا ہے تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کرے تو توبہ استغفار کرے۔ ماں کا بیٹے کو پتہ نہیں، بیٹے کا ماں کو پتہ نہیں، لیکن آج سال 2026 نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ نیت کرتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے اور حضور کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے، بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ایسے بہت سے وظائف ماہ رجب کے مہینے میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ملتے رہیں گے۔ آج ماہ رجب کا دوسرا جمعۃ المبارک، جس کا شدت سے انتظار کیا گیا، پورا سال انتظار کیا جاتا ہے جب ماہ رجب کا دوسرا جمعۃ المبارک آئے اور یہ چھوٹا سا وظیفہ کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی جس کو بہتر لگے پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ توجہ کریں، آپ یہ وظیفہ ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ صرف اپنی یقین، توجہ اور دھیان کے ساتھ اس وظیفے کو صرف 3 مرتبہ پڑھ کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا ورنہ آپ پیروں پر کہاڑی مار دیں گی، کیونکہ ماہ رجب کا دوسرا جمعہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی کے لیے بیماری یا پریشانی سے نجات کے لیے پڑھتا ہے۔ آج میرے دوستوں، جس کا جو بھی مسئلہ ہے، میری بہنیں جو
याद रखें थक चुकी हैं, पढ़ पढ़ कर घर के हालात से तंग आ चुकी हैं। अपने अल्फाज में नियत करें कि मौला करीम नया साल शुरू हो चुका है, रजब 13 महीना है। आज जुमतुल मुबारक के दिन हम तमाम तंगदस्तियों को ख़त्म फरमाकर इस साल को हमारे लिए, इस महीने को हमारे लिए रहमत वाला, बरकत वाला और कामयाबी वाला बना दे। यानी आपने अपने अल्फाज में अपने मकसद की नियत करनी है। जो मांगोगे एक दिन के अंदर मिलेगा। मकसद जितना भी बड़ा हो पूरा होकर रहेगा। नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा है। आप माह रजब के दूसरे जुमातुल मुबारक के दिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने गुनाहों की तौबा कर लेते हैं। नदामत और शर्म के साथ रब करीम से अपने कबीरा व सगीरा गुनाहों की बख्शिश करवा लेते हैं तो अर्शे इलाही पर बैठा रब आपसे राज़ी हो जाता है। यही वजह है कि इस वजीफे का शिद्दत से इंतजार किया जाता है कि कब ये कबूलियत की घड़ियां आएँ और हम ये छोटा सा वजीफा पढ़कर अपनी नस्लों के रिस्क का इंतजाम करें। पूरे साल के दिन भर के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। घर के कोने कोने से गुर्बत का खात्मा हो जाता है। आपके वो काम जो कई सालों से अटके होते हैं, माह रजब का दूसरा जुमा ये 3 अमाल बताए गए तरीके से करते ही खुद ब खुद हो जाएंगे और हैरान रह जाएंगे कि ये रिस्क, दौलत, कामयाबी कहाँ से आ रही है। याद रखिएगा, जब अल्लाह करीम राजी हो जाता है तो फिर रास्ते भी बन जाते हैं, असबाब भी बन जाते हैं और गैबी मदद भी होती है। दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके कदमों में आ जाती है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। तवज्जो करें कितनी बार पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। आपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 21 बार पढ़ना है और 21 बार पढ़ते हुए लापरवाही मत कीजिएगा। पढ़ते हुए अपने गुनाहों की सच्ची सच्ची तौबा करते हैं। आपने 21 बार ये पढ़कर रब करीम से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी है। इंशाअल्लाह जैसे ही आपकी तौबा कबूल हो जाएगी, आप अल्लाह के लाडले बन जाएंगे। अपने रब करीम से जो कुछ मांगोगे मिलकर रहेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के फौरन बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो आज का खासुल खास, मुजर्रब और ताकतवर अमल है। आपने सिर्फ 3 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। तीसरा कलमा जिसकी फजीलत व बरकत इतनी है कि माह रजब के दूसरे जुमा सिर्फ 3 बार पढ़ते ही नसीब बदल जाएगा। बड़े से बड़ा मकसद, बड़ी से बड़ी परेशानी एक दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी। आज कोई अर्जेंट काम है, किसी मकसद में कामयाबी चाहते हैं, रिश्ते चाहते हैं, बीमारी से शिफा चाहते हैं या कर्ज से निजात चाहते हैं तो ये 3 बार पढ़ लें। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। यहाँ तक तीसरा कलमा पढ़ना है। तवज्जो करें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। यहाँ तक सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 3 बार इसी तरीके से आपने और सिर्फ 3 बार तीसरा कलमा पढ़ना है। इंशाअल्लाह 3 बार पढ़ते साथ ही रब करीम से जो कुछ मांगेंगे आपको फौरन मिल जाएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं ये वजीफा पढ़ते ही आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और आपकी हर हाजत को पूरा कर जाती हैं। 3 बार तीसरा कलमा पढ़ते ही अर्शे इलाही पर बैठा रब आपके हक में बेहतर फैसला कर देता है। बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं, कर्ज उतरना शुरू हो जाते हैं, औलाद के नसीब रोशन हो जाते हैं। वो बच्चा जो लाखों की डिग्री लेकर बैठा है, आज सिर्फ तीसरा कलमा पढ़ते ही माँ बाप पढ़ ले या बच्चा खुद पढ़ ले, नौकरी खुद चलकर आएगी। ये अमल वाकई ही पूरे साल के रिस्क और बरकत का इंतजाम कर देता है। अब तीसरे और आखिरी वजीफे की तरफ चलते हैं। आपने रब करीम के 2 सिफाती नामों को मिलाकर पढ़ना है, या बासित या करीम। ये दोनों इतने ताकतवर हैं कि इसे पढ़ते साथ ही आप पर अल्लाह का करम हो जाता है। या बासित रब करीम का ऐसा नाम है जो आपको और आपकी नस्लों को हर तरह के चुंगल से निकाल देता है। अगर आप दुश्मन से, नजर बद से, जादू से, हसद की निगाहों से या कारोबार की बंदिश से हिफाजत चाहते हैं तो ये नाम पढ़कर देखिए। आज हर कोई चाहता है करम की एक नज़र हो जाए। आज फिर मौका है करने का। आपने या बासित या करीम मिलाकर पढ़ना है। या बासित या करीम 1 बार हो गया, या बासित या करीम 2 बार हो गया, या बासित या करीम 3 बार हो गया। इंशाअल्लाह इसे पढ़ते साथ ही अल्लाह ऐसा करम फरमाएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर करम की एक नज़र हो जाए, इसकी नस्लों तक रिज़्क और दौलत की कमी नहीं रहती। आपने 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ते ही वजीफा मुकम्मल हो गया। वजीफा मुकम्मल होते ही आपने आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। जितना आपने शुरू में पढ़ा था अमल मुकम्मल हो चुका। इसकी इजाज़त हर किसी को है। सिर्फ एक बार इस वीडियो को लाइक करें, 3 अफराद को सदका जारिया के नीचे शेयर करें। वजीफा मुकम्मल होते ही हाथ उठाकर रब करीम से जितना हो सके मांगें। अपनी दुआओं को लंबा करें। वज़ाइफ अल्लाह को मनाने का तरीका है और दुआ इनामात लेने का वक्त है। जो लोग वजीफा पढ़कर मसल्ला छोड़ जाते हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। असल हकीकत तो ये है कि वजीफा पढ़ने के बाद जिद करके आंखों में आंसू लिए अल्लाह से मांगे, अल्लाह
आपको ज़रूर अता फरमाएगा। और माह रजब का दूसरा जुमातुल मुबारक है। ये 3 आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़िएगा। जितना मर्जी मकसद बड़ा हो एक ही दिन में पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा रब आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। आपके अच्छे दिन आएंगे, मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, कारोबार चल पड़ेंगे और घर में रहमतें बरकतें नाजिल हो जाएंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख कर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।